안녕하세요. 메리 크리스마스! 네, 오늘은 2025년 12월 25일 목요일, 오늘부터 고린도전서 읽을 차례입니다. 네, 고린도전서는 사도 바울이 고린도 교회의 여러 가지 문제들, 즉 분쟁이나 또 우상숭배, 또 음행, 여러 가지 교회의 문제들을 해결하고 복음에 의한 신앙생활의 실제적인 가르침을 주기 위해 보낸 편지입니다. 네, 그럼 저와 함께 오늘부터 고린도전서를 읽도록 하겠습니다. 먼저 한글 성경입니다. 고린도전서 1장 인사와 감사. 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소스데네는 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각 처에서 우리의 주 곧 그들과 우리의 주 되신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이는 너희가 그 안에서 모든 일 곧 모든 언변과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다림이라. 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시리라. 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 미쁘시도다. 형제들아, 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 내 형제들아, 글로에의 지편으로 너희에 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라. 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게, 나는 아볼로에게, 나는 게바에게, 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것이니 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐? 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐? 나는 그리스도보와 가이오 외에는 너희 중 아무에게도 내가 세례를 베풀지 아니한 것을 감사하노니 이는 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다 말하지 못하게 하려 함이라. 내가 또한 스데바나 집 사람에게 세례를 베풀었고 그 외에는 다른 누구에게 세례를 베풀었는지 알지 못하노라. 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 베풀게 하려 하심이 아니요 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 패하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐? 선비가 어디 있느냐? 이 세대의 변론가가 어디 있느냐? 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐? 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. 형제들아, 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고
세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상의 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라. 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. The first letter to the Corinthians. Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, to the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, and called to be holy, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Grace and peace to you from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. I always thank God for you because of his grace given you in Christ Jesus. For in him you have been enriched in every way, in all your speaking and in all your knowledge, because our testimony about Christ was confirmed in you. Therefore, you do not lack any spiritual gift, as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will keep you strong to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God, who has called you into fellowship with his Son Jesus Christ our Lord, is faithful. I appeal to you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another, so that there may be no divisions among you, and that you may be perfectly united in mind and thought. My brothers, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. What I mean is this: one of you says, I follow Paul; another, I follow Apollos; another, I follow Cephas; still another, I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized into the name of Paul? I am thankful that I did not baptize any of you except Crispus and Gaius. So no one can say that you were baptized into my name. Yes, I also baptized the household of Stephanas. Beyond that, I don't remember if I baptized anyone else. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with words of human wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise. The intelligence of the intelligent I will frustrate. Where is the wise man? Where is the scholar? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Jews demand miraculous signs,
and the Greeks look for wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than man's wisdom, and the weakness of God is stronger than man's strength. Brothers, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly things of this world and despised things, and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before him. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let him who boasts, boast in the Lord. Amen. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 고린토人への手紙第1第1章。神の御心によりキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスにあって聖なるものとされ、聖徒として召された方々へ、主はそのすべての人の主であり、私たちの主です。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように、私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも私の神に感謝しています。あなた方はすべての点で、あらゆる言葉とあらゆる知識において、キリストにあって豊かなものとされました。キリストについて証があなた方の中で確かなものとなったからです。その結果、あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく、熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望むようになっています。主はあなた方を最後まで固く保って、私たちの主イエス・キリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。神は真実です。その神に召されて、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのです。さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして仲間割れせず、同じ心、同じ考えで一致してください。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の者から知らされました。
あなた方はそれぞれ私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。キリストが分割されたのですか？パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？あなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですか？私は神に感謝しています。私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けませんでした。ですから、あなた方が私の名によってバプテスマを受けたとは誰も言えないのです。もっともステファナの家の者たちにもバプテスマを授けましたが、その他には誰にも授けた覚えはありません。キリストが私を使わされたのは、バプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたのではありませんか？神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシア人であっても、召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば、知者は多くはなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者をほじいらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じ入らせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや、見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。しかし、あなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは
私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。아멘. 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘의 본문에서는 사도 바울이 고린도 교회의 분쟁에 대해서 말해주고 또 하나님의 능력과 지혜이신 그리스도에 대해서 확실히 가르치고 있습니다. 그러면서 마지막 부분을 보면 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 그러므로 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같으니라 라고 말하고 있는데요. 네, 일본어 성경에서는 주 안에서라는 말이 아닌 주를 자랑하라 라고 나옵니다. 영어 성경에서도 주 안에서 자랑하라고 나오고 한글에서도 그렇게 말하고 있지만 일본어 성경은 자랑하는 자는 주를 자랑하라 라고 말하고 있습니다. 일본어 한마디는 호코르모노와 슈오 호코레에서 주님을 자랑하라 라는 말로 슈오 호코레입니다. 네, 자랑하다라는 뜻의 환자, 자랑할 과자를 써서 호코레라고 말했습니다. 네, 언제나 우리의 삶 속에서도 다른 세상의 것들을 자랑하는 것이 아닌 내가 이미 가지고 있는 이 복음 대신 예수 그리스도를 자랑하는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 그리고 오늘 성탄절인 만큼 예수 그리스도의 이 땅에 오심과 또 우리를 위해 십자가에 달려 돌아가심과 또 3일 만에 부활하신 이 참 복음을 더 많은 자들에게 전하고 또 이 복된 소식을 알리는 저와 여러분이 되기를 간절히 소망합니다. 네, 오늘 성탄절도 주님의 은혜 가운데서 기쁨과 감사가 넘치시는 날로 보내시길 바랍니다. 메리 크리스마스!